اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکنڈ سٹرائک کی اپنے کدال سے، دوسری ضرب لگائی تو اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی نازل فرمائی، فتح فارس کی خوشخبری سنائی کہ فارس فتح ہوگا ویری سون، پیلسٹائن۔ اور پھر تیسری سٹرائک کرتے ہی آپ کو فتح یمن کی خوشخبری سنائی گئی، فتح یمن، یمن کی وکٹری ہوگی ویری سون۔ اور اس طرح پوری چٹان کٹ گئی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو یہ ساری خوشخبریاں، یہ معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ دیٹ مینس کہ اللہ کی راہ میں جو کام ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری وکٹریز کی خوشخبری دے دی کہ سیریا بھی فتح ہوگا، پیلسٹائن بھی اور یمن بھی انشاءاللہ۔ اب دیکھیے کہ خندق کھود گئی اور 4000 کا لشکر کس کا تھا؟ یہود کی، مکہ کی طرف سے دشمن کا لشکر 4000 کا فرام مکہ، اور 6000 کا لشکر سارے یہود کے قبیلے ادھر ادھر کے ملا کر، تو 6000 پلس 4000، 6000 پلس 4000، یہ کتنے ہو گئے؟ 10,000۔ 10,000 کا لشکر، اتنے ان کے پاس 1000 اونٹ، 300 گھوڑے۔ یہ سب میں اس میں سے پڑھ رہی ہوں تجلیات نبوت میں سے۔ اتنا بڑا یہ لشکر تھا مور اور لیس۔ اب جب یہ نکل پڑے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مومنوں کے لیے آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 10 and 11 نازل ہوئی۔ سورہ الاحزاب ابھی باجی بتا رہے تھے ہم کو، تو اس وقت سورہ الاحزاب کی آیت 10 and 11 نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان آیتوں میں کہ جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے سے آ رہے تھے، کون؟ دشمن، تو تمہارے دل حلق کو آ گئے، یعنی تم گھبرا گئے اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت مومنوں کو آزمایا گیا اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ یہ سورہ الاحزاب کی آیت 10 and 11 تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو آیت 22 سورہ الاحزاب میں ثابت قدم رہنے کے لیے اکسایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت 22 میں، اور جب اہل ایمان نے ان دشمن کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو وہی چیز ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا۔ اور اس حالت نے ان کے جذبہ ایمان کو بڑھا دیا، الحمدللہ، کیونکہ ان کو اللہ اور اس کے رسول پر پورا بھروسہ تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3000 کا لشکر لے کر نکلے مدینہ سے۔ دیکھیے اب خندق پوری کھود گئی، اب دشمن آ گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام کی جو آرمی تھی، 3000 کا لشکر تھا، ان کو لے کر آپ نکل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام کس کے ہاتھ میں سونپا؟ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ کا انتظام سونپا۔ somebody has to look after مدینہ، اور عورتوں اور بچوں کا انتظام بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم was a very good planner، ماشاءاللہ very good leader۔ ہمیں دیکھنا ہے نا کہ اگر ہم باہر جاتے ہیں تو پیچھے گھر کی بھی ذمہ داری سونپ کے جانی ہے کسی کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو حویلیوں کے اندر رکھا، اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری کچھ صحابہ اکرام کو دے کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کا لشکر لے کر اس طرف چلے جس طرف خندق کھودی ہوئی تھی۔ وہاں جب آ کر پہنچے تو اس طرف مومن صحابہ اکرام، اور خندق کے اس پار آ کر پہنچے کون؟ دشمن کے لیڈر کون تھا دشمن کا لیڈر؟ ابو سفیان۔ اب دیکھیے
अबू सुफियान एंड कंपनी, दुश्मन, उनको तो पता ही नहीं था खंदक के बारे में. They came and saw the trench and they were surprised and shocked कि ये क्या हो गया. हम तो मदीना में कभी हमने ऐसी खंदक नहीं देखी है, ऐसा गड्ढा नहीं देखा. और वो लोग क्या अपने साथ कुदाल और वो सब लेकर आए थे सामान कि इस गड्ढे को अब कैसा भरेंगे. सो वो तो बस वहां आकर बहुत चक्का रह गए. और अबू सुफियान ने क्या कहा सुनिए. अबू सुफियान ने कहा ये ऐसी चाल है जिसको हम अरब नहीं जानते. ये किसकी प्लानिंग है? तो ये सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की प्लानिंग थी. और फिर वो लोग इतने गुस्से में अपने घोड़ों पर और ऊंटों पर चक्कर काटने लगे, कोशिश करने लगे कि इस खंदक को क्रॉस करके दुश्मन मोमिनों तक पहुंच सके, या फिर वो लोग सोच रहे थे कि हम इस खंदक में एंटर कर ले. लेकिन उस गड्ढे को एंटर करना वाज नॉट इजी. वो फंस गए होते. वो लोग सोच रहे थे कि हम क्या करेंगे, इन लोगों ने खोदा है, हम इसमें मिट्टी भर देते हैं. लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज अ बेटर प्लान. उन्होंने क्या किया, सहाबा इकराम को ऑर्डर दे दिया था कि यहाँ से तीर चलाओ. तो मोमिनों की तरफ से तीर चल रहे हैं तो वो लोग खंदक में मिट्टी भी नहीं भर सकते. अब उनको अपना बचाव करना पड़ रहा है और वो फंस गए. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. उनको खंदक के करीब भी आने नहीं दे रहे थे मोमिन कि वो उसमें कूद सके, ना वो उसमें मिट्टी डाल सके. मजबूरन उनको क्या करना पड़ा, थोड़ा पीछे हटना पड़ा. अब क्या था, ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं थी, तकरीबन 1 महीना ये काम चलता रहा. सोचिए आप, रोजाना अब क्या करते हैं पता है आपको, थोड़ा सा हमने इसका स्टडी किए है. तो वहीं पर वो लोग अपने खेमे लगाते हैं ना, कैंपिंग बनाते हैं, और पूरा दिन 24 घंटे लड़ाई कभी भी नहीं चलती है. तो वो खेमों में फिर चले जाते थे और फिर दिन निकलता, सुबह होती तो वो लोग फिर निकलते और सोचते कि खंदक में मिट्टी भर दे या इसको क्रॉस कर दे. तो फिर मुसलमान भी खड़े हो जाते और तीर चलाते और पत्थरों से उनको वेलकम करते. तो मुशरिकों ने बहुत कोशिश की लेकिन वो किसी तरह कामयाब नहीं हो सके. और इसी दौरान मोमिनों का काम सिर्फ एक ही था, डिफेंस, प्रोटेक्शन. अब इसी दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम की कई नमाजें कज़ा हो गई और सूरज डूबने के करीब आ जाता. तब उनको मौका मिलता नमाजों की अदायगी का. ये सही बुखारी की रिवायत है, क्योंकि उस वक्त तक नमाजें खौफ नाजिल नहीं हुई थी. ओके, अभी एक वाकया बताऊंगी फिर दे हैंड ओवर टू बाजी. अब क्या हुआ कि इसी दौरान एक दिन उनके जो 3 बहुत बड़े सरदार थे, एक था इक्रिमा बिन अबू जहल तो मारा गया था जंगे बदर में, उसका बेटा था इक्रमा, और ज़िरार बिन खत्ताब, और तीसरा जो था ना वो उनका पहलवान था. वो उनका पहलवान जिसका अभी बाजी ने जिक्र किया, अम्र बिन अब्द वुद. कनीज यू कैन शेयर दैट पिक्चर. अम्र बिन अब्द वुद, ये उनका बहुत बड़ा पहलवान था. ही वाज सो स्ट्रॉन्ग कि वो एक झटके में 100-200 को तो पछाड़ देवे. ही वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पहलवान, जैसे हम लोग ये देखते हैं रेसलर्स होते हैं. और पूरा मक्का मदीना आसपास के लोग उसको जानते थे. और वो अब्दुल्ला ने अपने आप को अब्दुल वुद कहता था, यानी किसी बुत का वो बंदा है ऐसे. तो जब एक दिन ये तीनों सरदार जो थे ना, उनको चांस मिल गया और उन्होंने किसी तरह एक रास्ते से खंदक क्रॉस कर ली और वो मोमिनों के तरफ आ गए, ये 3 लोग. ओके, और वो घोड़े पर सवार थे और वो आकर क्या करने लगा, ललकारने लगा. कौन? ये
अम्र इब्न अब्दल वुद का बंदा, वो जोर जोर से ललकारने लगा, कहता है कि क्या तुम सब छुप गए। अभी इसको सब जानते थे, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। कहता है क्या तुम में कोई मर्द नहीं है, कोई मर्द है तो सामने आओ। अभी मोमिन ऑफ कोर्स भले ही ईमान उनका कितना ही पुख्ता था, बट सामने जब इतने स्ट्रॉन्ग वॉरियर को देखेंगे तो वो अपनी जान तो बचाएंगे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वेरी कॉन्फिडेंट, बाजी बता रहे थे ही वॉज ओनली 23 ईयर ओल्ड, लेकिन उनके हाथ में जो तलवार थी ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक खास तलवार दी हुई थी, जुल्फिकार। वो जुल्फिकार तलवार उनके पास थी, ईमान उनका बहुत मजबूत था, ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्रेव। कौन? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। अभी वो जो बॉडी बिल्डर था ना अमर, उसने ललकारा तो फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उठे। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जानते थे कि ये जो अमर है ना, वो हमेशा उसके बारे में एक बात मशहूर थी, वो कहता था, ये देखिए जुल्फिकार तलवार यहाँ पे नजर आ रही है, इसके जो एंड पॉइंट है ना, वो 2 पॉइंट्स थे उसके, एंड इट वाज वेरी शार्प। 2 पॉइंट्स है उसके एंड पे। जैसे ही वो अमर ने ललकारा, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए और उससे कहा कि अमर ने कहा तुम अपनी 3 बातें रखो, मैं तुम्हारी 3 बात में से एक बात मान लूंगा। वो बोला कि कौन सी 3 बात? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, उसको इनवाइट किया इस्लाम की तरफ कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। वो हंसने लगा जोर जोर से, कहा ये तो हो नहीं सकता कि मैं इस्लाम कबूल कर लूं। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बोले, फिर दूसरा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो फिर वो हंसने लगा, कहता अरे ये छोटा सा बच्चा, ये अबू तालिब का बेटा मुझे जाने के लिए कह रहा है, ये भी नहीं हो सकता। बोले तीसरी बात क्या है? तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बोले फिर चल आ मुझसे लड़। तो फिर वो लड़ने के लिए जोर जोर से हंसने लगा, कहता है कि ये बच्चा मुझे ललकार रहा है कि मैं इसको ललकार रहा हूँ। अब ये बात बाजी मैंने भी पढ़ी है 2-3 जगह पर कि उसने जो पहलवान था उसने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के घोड़े की टांगे काट दी, लेग्स काट दिए, इतना ज्यादा वो वहशी था। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भी गुस्सा आया, उन्होंने अपनी तलवार से वो पहलवान की टांगे काट दी, तो वो गिर गया जमीन पर। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उसके ऊपर चढ़ गए। अब जो है ना सारा माहौल ऐसा हो गया, अल्लाहु अकबर। तो उसने क्या किया, बाजी बता रहे थे अभी, उसको भी गुस्सा आया, उसने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु पे थूक दिया। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उसको मारने के बदले वहां से खड़े हो गए और हट गए। थोड़ी देर हट गए। थोड़ी देर बाद जब उनका गुस्सा ठंडा हुआ, तब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वापस आए और फिर एक्चुअली उसको मार दिया। जब उसको मार दिया ना, तो फिर साहबा इकराम ने बाद में पूछा कि आपने पहले क्यों नहीं मारा, बाद में क्यों मारा? तो बोले पहले तो उसने मुझ पे थूक दिया था ना, तो फिर मैं उसे अगर मारता तो अल्लाह की खातिर नहीं होता, वो होता मेरी अपनी अना की खातिर, मेरी ईगो का मैं बदला लेता कि उसने मुझे थूक दिया। लेकिन मैंने अपने गुस्से को ठंडा किया और फिर से अल्लाह की खातिर उसको मारा। अल्हम्दुलिल्लाह। जब दुश्मनों ने ये देखा कि उसने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको मार दिया है ना पहलवान को, तो सारे दुश्मन अबू सुफियान के समेत सब डर गए और सब इधर उधर भागने लगे कि इतना बड़ा पहलवान हमारा मारा गया। अब देखिए अल्लाह की रहमत और अल्लाह की कुदरत क्या हुई कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अचानक से पूरा मौसम बदल दिया। अल्लाह के फरिश्ते भी नाजिल हुए और अल्लाह ताला ने ऐसी हवाएं चला दी कि सैंड स्टॉर्म आ गया वहां पर, बिल्कुल जबरदस्त हवाएं चलने लगी। और वो हवा कैसी होती है, वहां की रेत जो होती है ना, वो हवा से सैंडस्टॉर्म से वो रेत उड़ने लगी और सबकी आंखों में रेत भरने लगी। दुश्मन का जो कैंप था वो डर गया, उनके आंखें
ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور ٹھنڈی ایسی چلنے لگی بیکاز ہوا زور سے چل رہی ہے. ان کے خیمے اڑ گئے ہیں، ان کی دیگیں، ان کی ہانڈیاں الٹی ہو گئی، ان کے جانور زخمی ہو رہے ہیں، ان کے جانور مینس ہارسز اینڈ کیملز کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. دیکھیے سینڈ اسٹارم ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ تہس نہس ہونے لگا. تو دشمن نے کیا کیا، اپنا مکہ کی طرف واپس رخ کر لیا، اور وہ سوچنے لگے کہ اب ہم کو یہاں سے نکل لینا چاہیے. اس میں خالد بن ولید نے کیا کہا؟ خالد بن ولید واز آلسو سردار آف قریش. وہ کہتا ہے کہ اب تو مجھے لگنے لگا ہے کہ محمد سچ میں اللہ کا رسول تو نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کیسے ان کی ہر بات سچی ہوتی ہے اور کیسے ہر جنگ میں ان کو مدد ملتی ہے ان اسپائٹ آف دس کہ ہم ان سے تعداد میں زیادہ ہے. ہمارا لشکر ان سے بڑا ہونے کے باوجود ہر بار یہ کیسے ہوتا ہے کہ ہم کو منہ کی کھانی پڑتی ہے. تو اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کہیں وہ سچے تو نہیں، اللہ کے رسول تو نہیں. تو ابو سفیان نے کیا کیا، ان کے خالد بن ولید کی اس بات کو جھٹک دیا، بولا کہ چلو اب یہاں سے ابھی ہم نکل چلتے. اللہ اکبر. اوور ٹو زینب باجی. دیکھیے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ احزاب کا مطلب ہے کئی گروپس جو سب دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سب مل گئے اور بہت بڑا کراؤڈ بنا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ. اور ویسے بھی ان پر 17 قاتلانہ حملے بھی ہوئے تھے، ان پر جادو بھی کیا گیا تھا. ایک مکہ یا مدینہ میں ایک اونٹ تھا، ایک آدمی تھا، تو وہ آدمی ہے نا وہ سب کو نظر لگا دیتا تھا. اس کی نظر میں کچھ اللہ نے وہ رکھا تھا. اللہ شر بھی اللہ کا ہی پیدا کیا ہوا ہے، یہ یاد رکھنا. خیر بھی اللہ نے بنایا، شر بھی اللہ نے بنایا، مگر ہم کو اللہ سے روز یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ تیرے پیدا کیے ہوئے شر سے ہم کو بچا کے رکھنا. شر بھی کوئی بندہ نہیں کر سکتا ہے، لاک ڈاؤن کوئی بندے نے نہیں کرا ہے اور کر بھی نہیں سکتا ہے، کسی کی ہمت بھی نہیں ہے، اللہ نے کیا ہے. تو وہ آدمی جو تھا وہ سب کو نظر لگاتا تھا، جس کو بھی نظر لگاتا، اس کو جو بھی اونٹ کھانے کا دل ہوتا وہ جا کے اس کے اونٹ کو نظر لگاتا، اور پھر ان لوگ کو معلوم پڑ جاتا کہ یہ اونٹ ابھی مر جائے گا، تو وہ لوگ اونٹ کو ذبح کرتے تھے اور وہ اس کو کھلاتے تھے. تو یہ لوگ دشمن لوگ جا کے، یہ اس موقع کی بات نہیں ہے، یہ ہو چکا ہے ایک بار. تو ان لوگوں نے جا کر اس آدمی کو پکڑ کے لائے اور بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھائیں گے، امامت کریں گے، تب تم ان کو نظر لگانا. ایک نظر کا ٹاپک آئے گا قرآن شریف میں بھی، وہ ہم اس میں پڑھیں گے سب حدیثیں وغیرہ. تو اس کو لے کر آئے تو اس نے نظر لگائی، اور اس نے نظر لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگی. نعوذ باللہ، اللہ کے حکم سے، ہر چیز اللہ کے حکم سے. جادو ہم نے کل پڑھا تھا، جادو بھی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، نظر بھی اللہ کے حکم سے لگتی ہے. اور قاتلانہ حملے جو ابھی بتایا انہوں نے کہ ان کو بولا کہ ہم پیسے لینے جا رہے ہیں اور چکی کا پارٹ وہ ڈالنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، تو وہی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، وہ کسی کو بولے بغیر وہاں سے نکل گئے. تو وہ اللہ نے بچا دیا ان کو، ہر چیز سے اللہ نے ان کو بچایا. تو وہ کیا ہوتا تھا، ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. دس از حدیث بخاری کی، یہ بہت ہی اوتھینٹک حدیث ہے. تو نظر کے لیے اللہ نے ہم کو دعائیں سکھائی ہیں، آیت الکرسی، 4 کل وغیرہ پڑھنی ہے ہم کو روزانہ. احزاب کا مطلب ہے گروپس. 5 ہجری مہینہ کون سا تھا؟ شوال. ہمارے یہاں شوال میں شادیاں ہوتی ہیں اکثر. رمضان میں ہم خوب عبادت کرتے ہیں اور چاند رات کو ہی ڈھول اور گاجے باجے شروع ہو جاتے ہیں اکثر، ہاں سب کے نہیں، اکثر میجورٹی آف اس. جس مقصد کے لیے رمضان آتا ہے وہ تو فوت ہو گیا. دین صرف نماز حجاب کا نام نہیں ہے. سیرت کیا سکھاتی ہے؟ محنت محنت محنت. یہ جنگ کیوں شروع ہوئی تھی؟
بنو نذیر کو ایگزائل کیا گیا تھا، شہر بدر کیا گیا تھا، باہر نکال دیا گیا تھا بنو نذیر کو. تو وہ لوگ خیبر میں سیٹل ہو گئے. ابھی بتایا آپ کو انجم باجی نے، وہ لوگ خیبر میں سیٹل ہو گئے. پھر ان کے سردار نے جا کر کئی قبیلوں کو ورغلایا، اکسایا، اور سب دشمن ایک ہو گئے. سب ملا کے بتایا آپ کو 10,000 دیور. مدینہ بیچ میں، دو دشمن اپوزٹ سے حملہ کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے مشورہ لیا تھا؟ سلمان فارسی سے، کیونکہ مدینہ مکہ میں کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، مگر ان کے یہاں ایسا ہوتا تھا تو انہوں نے مشورہ دیا. یہ خندق مدینہ کے شمال میں تھی، یعنی نارتھ میں تھی. بہت ہی بڑی ڈچ تھی. حیدرآباد دکن کے ایک ہسٹورین تھے، یہ سننے کے قابل ہے، یہ فرح ہاشمی نے بتایا ہے. ایک ہسٹورین یعنی تاریخ دان تھے، 10-11 زبان جانتے تھے، اور فرانسیسی زبان میں قرآن کا ترجمہ لکھا، اور 10-11 زبان میں لکھا تھا. اللہ کا چلتا پھرتا معجزہ تھے اس زمین پر. اب دیکھیے انہوں نے کیسے سیرت پڑھی. انہوں نے سیرت کو اس طرح پڑھا کہ ایک ایک واقعے کو اس کی اصلی جگہ جا کر کئی دنوں سٹڈی کیا اور غور و فکر کیا. پھر انہوں نے سیرت لکھا. ذی القعدہ 5 ہجری کا واقعہ ہے، جس میں مسلمانوں نے خندق کھودی. گھوڑا اس کو پھلانگ نہیں سکتا تھا، میجرمنٹس نہیں لیے گئے، یعنی اتنی چوڑی تھی وہ. تعداد کتنی تھی مسلمانوں کی اس وقت؟ 3,000. خندق 10 گز یعنی یارڈز، 10 یارڈز چوڑی اور 5 یارڈز گہری تھی تقریباً. اس کی ضرورت نہیں ہے یاد کرنے کی، بہت بڑی تھی بول دیے تو اٹس اوکے. width was 10 yards and 5 yards deep it was nearly. ہر 10 آدمی کو دیکھیے کیسے کام کراتے ہیں. ہر 10 آدمی کو 40 ہاتھ لمبی خندق کھودنے کا حکم دیا. 300 گروپ تھے، 300 گروپ میں بٹ گئے تھے مسلمان. 3.5 مائل لمبی تھی خندق تقریباً. یہ سب یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے بالکل بھی. ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں سب دشمن آ گئے، پھلانگ نہیں سکے. 1947 میں ڈاکٹر وہاں گئے اور انہوں نے سب دیکھا اور غور و فکر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حصہ لیا خندق کھودنے میں. بہت زیادہ سردی تھی، بھوک بھی تھی، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے. ایک صحابی نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اپنا شرٹ اوپر کر کے، تو ایک پتھر بندھا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شرٹ اوپر اٹھا کے بتایا 2 پتھر بندھے تھے، مگر کوئی شکوہ نہیں کیا. 3 گروپ بن گئے. پہلا سچے مومن تھے، خوشی خوشی کام کر رہے تھے. کیسے پتا چلا کہ وہ خوش ہیں؟ وہ شاعری بھی کر رہے تھے. دوسرا گروپ منافق کا تھا، اور تیسرا گروپ مدینہ کے یہودیوں کا تھا. کسی نے پوچھا تھا برٹین کی ترقی کا راز کیا ہے؟ تو جواب ملا تھا لائن بنانا، ڈسپلن. حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے وہاں افضل جہاد وہ ہے جو پہلی لائن میں رہ کر لڑتے ہیں، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے. یہ لوگ جنت کے بالا خانے میں ہوں گے. ان کی طرف تیرا رب دیکھتا ہے، ان کی طرف تیرا رب دیکھتا ہے، اور تیرا رب جس کی طرف دیکھ کر ہنس دے ان کا کوئی حساب نہیں ہوتا. سبحان اللہ. حدیث ہوا مسند احمد کی روایت ہے، یہ حدیث ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ کے راستے میں ایک شام یا ایک صبح کو نکلنا دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے، اور تم میں سے کسی کا جہاد کے لیے کھڑے ہونا 60 ایئرس کی نماز سے بہتر ہے، 60 سالوں کی نماز سے بہتر ہے. 2 اشعار پیش خدمت ہیں. مسلسل یعنی کنٹینیوسلی
مسلسل ظلم سہنے سے مصیبت حل نہیں ہوتی، تیرے چپ چاپ رہنے سے مصیبت حل نہیں ہوتی، سمندر کی طرح تو پھیل جا پوری دنیا میں، سمندر کی طرح تو یعنی اے قرآن یا اسلام، تو پھیل جا پوری دنیا میں، قطرہ قطرہ رہنے سے مصیبت حل نہیں ہوتی۔ آج ہم لوگ الحمدللہ we were teaching in local places like بینڈرا، ہم ماہم سے بینڈرا جاتے تھے پڑھانے، مگر آج گلوبل ہو گیا ہے دیکھیے، اور صرف ہم لوگ نہیں، کئی لوگ یہ چلا رہے ہیں الحمدللہ، اور سب کو اللہ ہدایت دے۔ ابھی یہ آیتیں جو ہے وہ 12 سے 19، 21واں پارہ ہے وہ جو آپ کو بتایا ابھی، انجم باجی نے بھی ریفرنس دیا ہے آپ کو، آپ الاحزاب پڑھیں گے اس میں سب ملے گا۔ تم لوگ تو، ان لوگوں نے کیا بولنا شروع کیا معلوم ہے؟ تم لوگ تو یثرب والے ہو، مدینے والے تو ہم ہیں۔ یثرب مدینہ کا پہلا نام تھا۔ گھر میں واپس چلے جاؤ، یہ لڑنے کو مت آؤ، اسلام کو بھی چھوڑ دو، اینٹی اسلامک بن جاؤ۔ نیگیٹو پروپیگنڈا کیا انہوں نے، اور گروپ تھے، ایک پہلا منافق، دوسرا اجازت دو ہمارے گھر غیر محفوظ ہے، ناٹک کر رہے تھے یہ، ان کے گھر کوئی غیر محفوظ نہیں تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عورتوں کے اور بچوں کے لیے شیلٹر بھی دیا تھا اور کھانے کا بھی انتظام کیا تھا، یہ سب جھوٹ بول رہے تھے۔ اور جب دین کا کام ہے تو گھر کی فکر ہوتی ہے، اور اگر گھر میں کوئی پرسنل پرابلم ہو تو پھر کیا کرو گے، کہاں جاؤ گے؟ پھر آیت نمبر 9 to 21، جنگ احزاب یعنی خندق، تاریخ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن از ناٹ دا بک آف ہسٹری دیٹ یو جسٹیفائی اٹ اینڈ ڈونٹ، عمل نہیں کرو اور خالی رٹتے رہو اور بولے میں 20 بار قرآن کا مطلب سمجھ چکی ہوں مگر میں ابھی تک کسی کو سلام بھی نہیں کر سکتی، سو واٹ از دا یوز؟ تو مجھے میں اپنے بارے میں بولتی ہوں، آپ کے بارے میں نہیں بتاتی ہوں، مجھے آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے، آئی ایم ایز اگنورنٹ ایز آئی ایم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا، ایک قرآن پاک کے ایک پارے کی پہلی آیت ہے، آئی تھنک 29واں پارہ ہے یا آئی ڈونٹ ریمبر، پہلی آیت ہے، پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ تو یو نو واٹ آنسر ہی گیو، سچ اے بیوٹیفل آنسر انہوں نے دیا، اور میں بھی چاہتی ہوں کہ ہم سب یہی آنسر دیا کریں۔ انہوں نے کہا I am as ignorant as you are regarding قیامت، اور وہ سچی بات ہے، اللہ نے بتایا نہیں تو کیسے پتا چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بتایا، ان کو بھی کیوں، کہاں، کب، کتنے لوگ تھے، کس کے نام کیا تھے، یہ سب بہت زیادہ ہمارے اعمال پر اس کا کوئی اثر زیادہ پڑنے والا نہیں ہے۔ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے بلکہ ہدایت کی کتاب ہے، اس میں سے ہم کو مورلز ڈھونڈنے ہیں، مورلز۔ میری پیاری بہنوں، ہاں دیٹس آل۔ پھر مورلز میں نے آپ کو وہ تو بتا ہی دیا، شہزادیوں کا انالیسس بھی کر دیا تھا، اور ابھی صرف آپ کو اس میں سے یہ مورلز نکالنے ہیں مجھے انشاءاللہ، کہ اس میں جو منافق تھے یا جو بھی دشمن تھے ان لوگوں نے کیا 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 تھا، اور بعد میں کیا ہوا جب وہ خندق کے پاس آئے، ابھی آپ کو بتایا انجم باجی نے، اور پھر ان لوگ 1 مہینے کا سامان لے کے آئے تھے، اب کھانا بھی ختم ہو گیا، ابھی اور کتنا رہیں گے، بھوکے مریں گے کیا؟ تو پھر وہ اپنے قلعے میں بند ہو گئے، اور 1 مہینہ ہو گیا، کھانا ختم ہو گیا، قرآن شریف کی آیتیں بتاتی ہیں یہ، اور پھر انہوں نے اپنے گھر چھوڑ کے اپنے بکھر گئے، بھاگ گئے، اور جاتے جاتے کیا کیے معلوم ہے؟ خود کے دروازے، خود کی کڑیاں سب توڑ کے گئے تاکہ کوئی اور آ کے اس میں نہیں رہ سکے، اور وہ ہار گئے۔ اوور ٹو انجو۔ یس الحمدللہ۔ بہت امپورٹنٹ میسج جو ہم کو ملتا ہے، جو میسج ہم کو لینا ہے اور اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے، اور یہ ایک مسکنسیپشن اسلام کے بارے میں کلیئر ہوا۔ ہم نے غزوہ بدر پڑھے تو ہم نے دیکھے کہ غزوہ بدر
जो थी वो मोमिनों की तरफ से स्टार्ट नहीं की गई थी और किसी को इस्लाम कबूल करवाने के लिए नहीं की गई थी। तलवार के नोक पर इस्लाम कबूल करवाने के लिए नहीं की गई थी। फिर ओहद में भी हमने देखे, लास्ट क्लास में ओहद पढ़ चुके हैं कि दुश्मन वहां से अबू सुफियान के लीडरशिप में आ गया मक्का की मदीना की तरफ मक्का से, तो फिर मदीना वाले क्या करते, मोमिन डिफेंड तो करना ही है, तो वो भी डिफेंसिव थी। यहाँ पर भी मोमिन अपनी तरफ से तलवारें लेकर नहीं निकले थे। अभी ये थर्ड हमने जो आज पढ़े हैं ये है गज़वा खंदक। इसमें भी सारे दुश्मन एक हो गए और दुश्मन जो है वो चढ़ाई करके आ गए, तो अब मोमिनों को फिर से डिफेंड करना पड़ा। एंड वी हैव लर्नड अ ब्यूटीफुल एंड इनोवेटिव आइडिया कि दुश्मन को अपने तक पहुंचने मत दो ताकि कम से कम नुकसान हो। देखिए इस गज़वे में जो है कितने लोग मारे गए इस गज़वे में आई थिंक ओनली 6। एक मिनट में आपको अभी यहाँ से पढ़ के बताती हूँ। मोमिनों के तरफ से 6 और दुश्मनों की तरफ से भी 10 मुशरिक मारे गए थे और 6 मुसलमान। सो मिनिमम क्या हुआ, इसमें जान का नुकसान हुआ बिकॉज ऑफ दैट ट्रेंच। तो ये खंदक खोदना यानी लड़ाई करना पसंद नहीं किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उस ओपिनियन को, उस मशवरे को एक्सेप्ट किया, हालांकि इट वाज अ न्यू आइडिया। सो किसी से जब हम डायरेक्टली भिड़ जाते हैं ना, अगर डायरेक्टली भिड़ते तो कितने जख्मी हुए थे आपको पता है ना गज़वा ओहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो हजरत साद रज़ियल्लाहु अन्हु के कैसे हाथों की उंगलियां शल हो गई थी और उनकी जो निकल गया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम बिस्मिल्लाह पढ़ लेते तो फरिश्ते तुमको उठा लेते, बिकॉज वो डायरेक्ट भिड़ी हुई जंग थी। सो हमको मॉरल सबसे इम्पोर्टेंट ये मिल रहा है कि मोमिनों ने कभी भी, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी तरफ से कोई जंग की शुरुआत कभी नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह। सो इस्लाम जो है वो तलवार के नोक पर नहीं फैला है। जब दुश्मन अगर दुश्मनी निभाए तो फिर प्रोटेक्शन करना पड़ा। अब देखिए कि यस बाजी, आफ्टर व्हाट यू गिव 5 minutes आई विल रीड। यस बाजी, थोड़ा सा लेके आपको या अभी आप सॉरी आप अभी कर रहे हो या बाद में? पढ़ लूं अभी 21 नंबर की आयत के बारे में, 20 और 21 जी पढ़ लीजिए। देखिए कुरान पाक में वही अल अहज़ाब सूरत नंबर 33 पारा नंबर 21 और आयत नंबर 20। नईम बिन मसूद को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम जाओ और इनको एक दूसरे के खिलाफ बोलो, तो इनमें अगर फूट पड़ गई तो ये भाग जाएंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जाकर बनु कुरैजा और यहूद को लड़वा दो। ये अल्लाह की मदद थी, ये अल्लाह ने उनको हिकमत दी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। देखिए इसमें खून खराबा नहीं हो रहा है। अंजुम बाजी सेड इस्लाम नहीं चाहता लोगों को मारना, इस्लाम चाहता है कि लोगों को मुसलमान बनाए, मारना नहीं चाहता। अल्लाह ने ठंडी हवा भेजी, आग बुझ गई, कुफार के लश्कर भाग खड़े हुए। जुबैर बिन सो जाकर दुश्मनों की खबर ले आए। उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फतह करने निकले, मगर कोई दुश्मन मदीना की तरफ नहीं आया। जब मुसलमान बाहर और अंदर से खतरे में थे, बहुत ही मुश्किल में थे, तो अल्लाह की नेमत आई और दर हकीकत तुम लोगों के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक बेहतरीन नमूना है। 21 नंबर की है। हर उस शख्स के लिए जो आखिरत के दिन का उम्मीदवार हो। फिर वो जिक्र करे बहुत ज्यादा, जिन्होंने जंगे अहजाब के वक्त ग़ज़वा-ए अहज़ाब के वक्त मुनाफिकत की थी, उनसे कहा जा रहा है कि तुम खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे करते हो
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذاتی فائدہ تھا؟ اس نے آرام طلبی سے کام لیا تھا؟ کیا کوئی بھی ایسا مطالبہ لوگوں سے کیا تھا جس میں خود شریک نہ ہوئے تھے؟ خود بھی خندق کھودنے کا کام کر رہے تھے، ایک لمحے کے لیے بھی دشمن کے مقابلے سے نہیں ہٹے، خود کے بال بچوں کو اسپیشل پروٹیکشن نہیں دیا۔ اگر دوسروں کے پیٹ پر ایک پتھر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوتے، صرف ان کے لیے نہیں، اللہ سے ملاقات کا، آخرت کے دن کے حساب کا خوب ذکر کیا کرو۔ بس یہ یہاں تک کہ اینڈ تھا، 2 اشعار ہیں۔ قلب یعنی دل میں غم نہیں، روح میں احساس نہیں، دل میں غم نہیں، روح میں احساس نہیں، کیا کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک شعر ہے جو اسی کا مورل ہے غزوہ احزاب کا، تم لوگوں میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، تم لوگوں میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، کوہ جلوہ طور تو موجود ہے، کو یعنی پہاڑ، جلوہ طور تو موجود ہے، موسیٰ ہی نہیں۔ اوور ٹو انجم۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے شروع میں نے آپ کو کچھ واقعات بتائی تھی، تو اس میں جب ان لوگوں کی سازشیں پکڑی گئی تھی یہود کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سب نکل جاؤ مدینہ سے، اور تم کو 10 دنوں کی مہلت دیتا ہوں کہ 10 دنوں میں تم سب مدینہ چھوڑ کے نکل جاؤ۔ تو وہ لوگ اپنی تیاری کرنے بھی لگے تھے مدینہ سے نکلنے کی، لیکن ان کو پھر منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے ان کو میسج پہنچایا کہ ڈٹے رہو، یہاں سے مت جاؤ، یہ تمہارا اپنا گھر ہے مدینہ، تم یہاں سے کیوں چھوڑ کر جاتے ہو، اور میں تمہاری ہیلپ کروں گا، ہم سب تمہاری ہیلپ کریں گے، سو ڈونٹ لیو مدینہ، وائی ڈو یو ہیو ٹو لیو مدینہ، اگر تمہیں نکالیں گے تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ کھڑے ہو کر لڑیں گے، یا پھر ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے۔ تو پھر ان لوگوں نے پھر میسج بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، ہم کیوں نکلے یہاں سے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت، یہ احزاب سے پہلے کی بات ہے، خندق سے پہلے کی بات ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر اپنے ساتھ کچھ لشکر لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جھنڈا سونپا اور ان لوگوں کی طرف لے کر نکلے اپنا ایک چھوٹا سا لشکر، تو وہ لوگ اپنے قلعوں میں چھپ گئے تھے، اور کیا کر رہے تھے، ان کو وہاں سے وہ لوگ تیر چلا رہے تھے، اور کھجوروں کے درخت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک پہنچ نہیں پا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ اکرام کو کہ کیا کرو، یہ جو کھجور کے ٹریز ہے قلعوں کے آس پاس، ان کو کاٹ دو اور ان کو جلا دو۔ تو پھر یہ دیکھ کر وہ لوگ گھبرا گئے، 6 دن تک چھپے رہے، کہا جاتا ہے ایک روایت میں آتا ہے 15 دنوں تک چھپے رہے، اور پھر ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو صلح کے لیے وہ تیار ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو نہیں مارا، اور ان لوگوں کو پھر مدینہ سے نکال دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پرمیشن دی، کیا پرمیشن دی تھی، کہ تم جو چاہو یہاں سے اپنا سامان لے کر جا سکتے ہو، تمہارے گھر ہے، اب تم جا رہے ہو، جتنا سامان لے جانا چاہتے ہو لے کر جاؤ۔ تو ان لوگوں نے اپنا بہت سا سامان جتنا لے جا سکے لے گئے، اور باجی بتا رہے تھے جیسے کہ اپنے گھر کی کڑیاں، دروازوں کی کڑیاں تک اچک اچک کر لے کر گئے، اور پھر وہ لوگ خیبر اور شام کی طرف سیٹل ہو گئے، اور جو مال ملا تھا نا وہ لوگ سب اپنے گھر چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو ان کے جو
बचे हुए घर और प्रॉपर्टीज और घर का सामान वो सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुहाजिरीन सहाबा इकराम में तकसीम कर दिया। मुहाजिरीन अव्वलीन में, सही बुखारी की रिवायत पढ़ रही हूँ मैं। और जो माल बचा हुआ था वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुतहरात यानी अपनी वाइव्स के साल भर का खर्च उसमें से निकालते रहे और बाकी माल जिहाद के लिए इस्तेमाल किया। उसमें 300 स्वर्ड्स और बहुत सारे घोड़े भी उनको मिले थे। ये सही बुखारी की रिवायत थी। तो इस तरीके से देखिए कि भले दुश्मन अपनी दुश्मनी निभाता है लेकिन अल्लाह के हुक्म से उसमें भी हर शर में भी खैर नसीब होती है। अभी एक मिस्टेक मेरी हुई थी, उसको करेक्ट करती हूँ। मैंने अभी कहा था कि पैलेस्टाइन, तो वो पैलेस्टाइन नहीं था, वो फारिस का मतलब पैलेस्टाइन नहीं होता है, वो पर्शिया होता है, आज का ईरान। ईरान की खुशखबरी, फतेह ईरान की खुशखबरी उनको मिली थी जब वो चट्टान कटी थी। सो एक खुशखबरी थी सीरिया यानी कि शाम की, दूसरी थी फारिस यानी कि ईरान की, और तीसरी खुशखबरी यमन की थी। जो उर्दू के तभी के नाम और आज के कंट्रीज, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, करेक्शन कर लीजिए। एक क्या था, शाम, सीरिया, दूसरा ईरान यानी फारिस, और तीसरा यमन। अल्लाह अकबर। और एक पॉइंट है वो भी बता देती हूँ, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू आवर फीडबैक्स। I need 3 minutes. यस बाजी, टेक। देखिए, याद रखिए, ये भी मॉरल है आयत नंबर 20 का। याद रखिए, शैतान ईमान की कमजोरी पर ज्यादा हमला करता है। जब ईमान पक्का होता है तो शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब ईमान कमजोर होता है तो बदगुमानी आती है। दीन के सच्चे मुखलिस लोगों के बारे में शैतान बदगुमान करता है, अल्लाह के बारे में बदगुमान करता है, अल्लाह के वादों के बारे में बदगुमान करता है। जब इंसान पर कोई मुसीबत आती है तो वो कमजोर पड़ जाता है। ईमान इंसान को बहादुर बनाता है। जितना ईमान मजबूत होगा उतना ही मौत का डर भी निकल जाता है। उस वक्त आप लोगों के करने के 2 काम हैं, हम सबके, आपके और मेरे। अगर कुरान सीख रहे हैं हम, तो अपने इल्म में पुख्तगी पैदा करें, ब्रॉड माइंडेड। नींद को कम कर दें, काम के औकात को बढ़ा दें। मैंने तो ये फरत हाशमी कह रही हैं, मैंने तो जिस दिन से वॉर हुई है, वहाँ कोई हुई थी वॉर, सबसे ज्यादा सख्ती खुद के साथ करना शुरू कर दी है। अपने आप के, वो शायद वो इराक पर हुआ था, वो हमारी स्कूल में बच्चे आए थे, वहां से सबको हकाल दिए थे, तो उन लोग को एडमिशन मिल गया था बीच में। अपने आप के हिसाब लेने में और ज्यादा सख्ती कर ली है। क्या हम सिर्फ बातें करके, रो रो के, तबसरे करके खुद की मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि खुद को धोखा दे रहे हैं। खुद की जिम्मेदारी को निभाएं, दुआएं ज्यादा करें। शैतान का और एक हथियार है कि गम और मुसीबत के वक्त पॉजिटिव काम को छुड़वा देता है। तुम पर तो मुसीबत का पहाड़ टूटा है, क्या अब भी तुम कुरान पढ़ती रहोगी? जो भी काम करें फुल कमिटमेंट के साथ करें, मॉरल है। क्या सूरतुल अल अहज़ाब, सूरह अल अहज़ाब में अल्लाह हमारी रहनुमाई नहीं कर रहा है? पहले रुकू के बाद सब माशरती अहकामात, सोशल हुक्म आ रहे हैं। कयामत टूटी हुई है मदीना पर, और मुसलमानों को जीने का तरीका सिखाया जा रहा है। हमको क्या सबक मिलता है? जितनी भी टाइम वेस्टर्स चीजें हैं उनको छोड़ दें इल्म के साथ। अगर हमने सच्चाई नहीं बरती तो संजीदा हो जाएं। जो काम हम कर रहे हैं उसको पूरे शऊर और खुलूस और नीयत के साथ करें। मजलूमों के साथ अगर हम और कुछ नहीं कर सकते, मैं और आप, तो दुआएं जरूर करें। ओवर टू अंजू। यस बाजी, यस अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी ने दुआ की बात कही तो देखिए कि जब आखिरी वक्त आया ये गज़वाए खंदक का, तो 1 महीना होते गुजर गया था, 1 महीना हो गया था, लोग थक गए थे। सहाबा
अलैहिस्सलाम दुआएं कर रहे थे, मुस्नद अहमद की रिवायत है, क्या दुआ कर रहे थे? ए अल्लाह, ए हमारे परवरदिगार, हमारी मदद फरमा और हमें खतरों से महफूज कर दे, खतरों से महफूज कर दे। मुस्नद अहमद की रिवायत है। आमीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह ताला से दुआ फरमाई, अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ए अल्लाह, ए हमारे रब, ए कुरान को उतारने वाले, ए कुरान को उतारने वाले, ए जल्द हिसाब लेने वाले, ए अल्लाह तू उन्हें शिकस्त दे दे और झिंझोड़ के रख दे। सही बुखारी की रिवायत, दुश्मन को शिकस्त दे दे और दुश्मन को झिंझोड़ कर रख दे। अल्हम्दुलिल्लाह, तभी अल्लाह ताला की मदद आई, ये दुआ कबूल। आपकी आवाज चली गई है अंजुम, आपकी आवाज चली गई है। जी बाजी, कोई नेटवर्क इशू होगा। अंजुम बाजी गए थे, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कोई भी नहीं जाएगा। फिर पुकारे कि हुजैफा, क्या हुजैफा तुम यहाँ हो? तो हजरत हुजैफा, अंजुम आपकी आवाज चली गई थी, रिपीट करो प्लीज। अभी आ रही है बाजी? हाँ अभी आ रही है, मगर वो कोई जवाब नहीं देने लगा तो मैं समझी हम लोग नहीं दे रहे जवाब। नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे थे कि बोलिए। कौन है जो दुश्मन के खेमे में जाकर ये खबर लेकर आए कि दुश्मन की प्लानिंग क्या है, वो रुक रहे हैं कि जा रहे। तो फिर पूछ रहे थे कि कौन जाकर ये खबर लाएगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है ये। तो फिर कोई भी जवाब नहीं दिया, सब थक गए थे ना, और कौन दुश्मन के खेमे में जाएगा। तो वो भी इंसान थे अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत हुजैफा रज़ियल्लाहु अन्हु को आवाज दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ए हुजैफा, क्या तुम यहाँ हो? तो हजरत हुजैफा रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए, बोले कि जाओ खबर ले आओ दुश्मनों की। और वहां पर इतनी ठंडी थी ना सच में, और उसमें जो हवाएं चल रही थी, तूफानी ठंडी हवा। लेकिन जैसे ही हजरत हुजैफा रज़ियल्लाहु अन्हु वहां से निकले, तो देखिए, ये मैं आपको सही मुस्लिम की रिवायत हदीस पढ़कर सुनाती हूँ। वो खबर लाने के लिए उनको भेजा, वो कुफार के खेमे के अंदर तक गए और वापस आए, और उन्हें बिल्कुल सर्दी ना लगी, बल्कि उन्हें ऐसे महसूस हुआ कि गर्म पानी के हम्माम में है। और उन्होंने वापस आकर दुश्मन की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी कि दुश्मन जो है वो तो जाने की तैयारी कर रहे हैं। दे आर ऑल टायर्ड एंड दे आर हर्ट एंड देयर एनिमल्स आर हर्ट। तो दुश्मन वापस जा रहा है। ये खबर दे के वो सो गए और उनको ठंडी नहीं लगी, उनको अच्छी गर्म गर्म हवाएं दे दी अल्लाह ताला ने। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। जब वो सुबह उठे, कौन? हजरत हुजैफा रज़ियल्लाहु अन्हु, तो देखा कि मुसलमानों ने देखा कि सारे दुश्मन मैदान छोड़कर निकल गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने कुफार को किसी खैर के बगैर, यानी किसी फायदे के बगैर, गजब के साथ वापस कर दिया, और उनसे जंग के लिए तन्हा ही अल्लाह काफी हुआ। तो अल्लाह कैसा है? अल्लाह हर चीज के लिए काफी है। ये इसके बाद हम बस लास्ट पॉइंट इज कि 1 महीने तक ये लोग वहां पर खंदक के पास जमे रहे, और माशाल्लाह सारी दुश्मनों की साजिशें नाकाम हुई। जब दुश्मन चला गया तो फिर मदीना रुख किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और सही बुखारी की रिवायत है, हम उन पर चढ़ाई करेंगे और वो हम पर चढ़ाई करेंगे। अब हमारा लश्कर उनकी तरफ जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी के साथ वो रवाना हो गए। कहाँ पर? मदीना की तरफ, सुकून के साथ।
करेंगे, हम उन पर Yes. चढ़ेंगे, वो हम पर चढ़ाई नहीं करेंगे। हम उन पर चढ़ाई करेंगे और वो हम पर चढ़ाई नहीं करेंगे। हाँ, मैं नहीं मिस कर दी शायद। यस, वो हम पर चढ़ाई नहीं करेंगे। यस, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस तरीके से देखिए, ये गज़वाए अहज़ाब या गज़वाए खंदक इस तरह कामयाब रही मोमिनों के लिए और दुश्मन फिर से नाकाम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के इज़्न से। ये कुरान और हदीस और सही सीरतुन नबी तजल्लियात नबूवत से हमने आप तक पहुंचाया है। जो भी आपको मॉरल्स इसमें से मिलते हैं आप शेयर कीजिए कि हमने आज क्या क्या सीखा है। बाजी, फीडबैक्स ले लूं या डू यू हैव टू शेयर एनीथिंग एल्स? नो, इनफ इनफ। ओके बाजी, चलिए जल्दी जल्दी हाथ ऊपर करिए।